सूरत अल-अनआम आयत नंबर 111 सफ़ा नंबर 129 अतम सिपारा बशोरों को इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता वकल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअज़ुहुम इला बअज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पदी दो आयतों के अल्लाह रब्बुल आलमीन चे मख़्की कम मुतालबा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न बार बार बकेदा आम मुसलमानान बम दाग़ मुतालबे प आड़ के प धोखा के अचवले केदल और दी खल्को बजान लम यो किस्म धोखा वर्कवला। हागा मुतालबा दा व चेरा यव नखा राशि पागा नखा प बुनियाद बाने मंगा दा तस्लीम को वाकई चे दा पैगम्बर द अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगम्बर दे व दा किताब द अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन द दी बार बार तज़किरा कर दा ज़का प हागा ज़माना के दा मुतालबा ढेर ज़्यादा प उरूज वा और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प लार की यो गट रुकावट चे पैदा केदा नागा बम प दगा तरीक़ा पैदा केदा देव बार बार द से मोजज़ात और द नखो मुतालबी कवली च खपल टाइम पे पास की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प इम्तिहान के वाचे और मोमिनान प ज़ुड़ों के शुकूक और शुबहात पैदा की और खलक इस्लाम तरफ परी नक दी दागी मुख्तलिफ़ सूरतों की दी शो पागा ज़माना की दगा सूरतों च द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न भाई मुँह मांगा मोजज़ात वक्त द से मुतालबे भाई कवली च दागी ताल्लुक़ बना द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरो न ब द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द ज़िम्मेदारी और द फ़राइज़ी मनसबी सरो हो अराल बदी व द खल्को प ज़हनों की द शुकूक और द शुबहात और चवलो द पारा दगा मुतालबे कवली ननुम खलक प इस्लाम बाने व मुख्तलिफ़ तरीक़ों बाने एतराज़ात की और प मुख्तलिफ़ तरीक़ों बाने द इस्लाम मुताल्लिक़ द खल्को प ज़हनों के शुकूक और शुबहात आगा पैदा कवली की गिनो द दे असल मागा दे चिकम द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प ज़माने के मौजूद मकसद यव दे आगा द इस्लाम मुताल्लिक़ द खल्को ज़हनों के शुकूक और शुबहात रा पैदा कवली खु शक्लुन और सूरतुन और मोर्चे आगा मुख्तलिफ़ कीगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई च दा खलक मा त मालूम दी ज़का मा पैदा कड़ी दी ज़ पदिव बाने पुयेगमा और आम इंसानान तम अल्लाह रब्बुल आलमीन दा इंसानान खौदली दी च कम इंसान द अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन अगे मनलो त तैयार भी न दे अल्लाह रब्बुल आलमीन प दिन बाने जान पोहा की अगे ल वखवर की अगा वावरी पजड़ के पागे बाने गौर और फ़िक्र की दागे न पस अल्लाह रब्बुल आलमीन बे द ईमान तौफ़ीक़ वर्की हो चकल इंसान के इनाबत और द अल्लाह रब्बुल आलमीन तरफ त रुजू मौजूद नबी और पद के खुशू और आजज़ी इनकसारी मौजूद नबी बल्कि द के हट दरमी भी द खबर द पोहा के दो न मख के दे प खबर बाने एतराज़ की और बे एतराज़ सिर्फ द दे द पार भी चागे मकसद अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन मशकूक गर्जवली जान पोहा कवलो द पार दे सवाल न कई और एतराज़ न कई बल्कि एतराज़ दर एतराज़ भी न द एतराज़ात तो बिया द सवालात तो द इश्कालात तो द शुबहात तो अगर नताइज अगर बिया पूरे की गिना और दागे मकसद चे दे न गम न हासिली न अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई कि दे खल्को तमुंगा मलाइक नाजिल करे वे वेमदार च दा मुड़ी रा पासिदले वे द दिव सरे खबर करे वे चेरा दा पैगम्बर च सवई च तम मड़किएगी दागे न पस बतब बरज़ख के वे द बरज़ख न बदे अल्लाह रब्बुल आलमीन बिया दोबारा रौचते नो कदा गम्मड़ी वर्त रौचत शवे वे और दिव वर्त दा हालत बयान करे वे चेरा दमुंग द तदफीन न पस च देनो यो मरहला द इम्तिहान राला
په هغه مرحله د امتحان کې زه پاس شوم یا پکې فیل شوم، اوس په دغه صورتحال کې زه مخامخ یم. دریم دا ده چې دا ټول څیزونه ورته مخامخ مونږ راوړی وی چې څه په د کائنات کې موجود دي او د کائناتو چې کوم حقایق دي هغه په پرده د غیب کې الله رب العالمین ساتلی دي، د هغې نه الله رب العالمین پرده د غیب اوچته کړی وی. خو بیا هم الله رب العالمین فرمایي چې دوی ایمان راوړونکي نه دي. دا د الله رب العالمین وینا ده. البته که چاته الله رب العالمین وغواړي نو هغه ته الله رب العالمین د ایمان توفیق ورکوي، خو اکثریت د دې انسانانو چې په اول ځل باندې دوی انکار کړ دی نو په دوی باندې جهل غالب دی. دا جاهلان دي، نو جاهل انسان چې دی نو هغه په دې باندې نه پوهیږي چې زه الله رب العالمین د څه مقصد دپاره پیدا کړی یم. دغه شان الله رب العالمین خپل پیغمبر ته او هر امتی او داعی ته الله رب العالمین یو تسلی ورکوي چې ته په دې خبره باندې او په دې خوشفهمۍ کې مه پرېوځه چې داسې ماحول به جوړ شي چې کم طرف ته ته ځې نو ستا به استقبال کېږي، خلک به ستا خبره مني، خلک به تا ته شاباشۍ درکړي. نه، همیشه د الله رب العالمین د پیغمبرانو دا تاریخ تیر شوی دی چې الله رب العالمین ورله څه دشمنان د شیطانانو په شکل کې را مخې ته کړي دي. دا شیطانان څه په صورتونو د انسانانو کې دي او څه په صورتونو د جناتو کې دي، او دغه انسانان او جنات چې دی نو یو بل ته په غوږ کې خبرې اچي، په زړه کې اشکالات شبهات پیدا کوي. زخرف القول الله رب العالمین ویلی دی چې داسې وینا چې په حقیقت کې هغه دوکه ده او په ظاهره ورته داسې لباس اچولی شوی دی چې لکه یو ګیلټ دی یا سلور دی، او په ظاهره باندې هغې ته اوبه د سونې ورکړی شي یا د چاندۍ ورکړی شي، نو په ظاهره پې ګمان دا کېږي چې یاره دا خو سونه ده یا چاندي ده، خو په حقیقت کې هغه سلور وي یا تانبه وي یا وسپنه وي، او د دوکې خبرې یو بل ته کوي. که ستا رب غوښتی نو یقینا دیو به دا کار نه وی کړی، خو دا ستا د رب د مشیت خلاف ده. څه دشمنان به خامخا موجود وي، موافق صورتحال هغه چرم نشي جوړی دی. که موافق صورتحال په دنیا کې جوړ شي نو بیا خو د جنت او د جهنم ضرورت پیدا نه شو. دنیا په خپله جنت شوه نو بیا خو جنت او جهنم ته څه ضرورت پیدا نه شو. نو دا موافق صورتحال دا په اس حالت کې نشي جوړی دی. الله رب العالمین نه خپل پیغمبر ته دا حالات جوړ کړي دي، یو پیغمبر ته هم داسې حالات نه دي راغلي چې 100% معاشرې هغې منلی وي او 100% معاشره د هغه په شا باندې ولاړه وي. ډېر کم خلک یې په شا باندې ولاړ وي او ډېر لوی تعداد کې خلک د هغه مخالفت کوي. د الله رب العالمین فرمایي چې ته پرېږده دیو لره او هغه څه چې د ځان نه جوړوي نو بس دغه پروپیګنډې پرېږده، دیو به په دې کې مشغوله وي. اخر دا چې الله رب العالمین به یې راونیسي. نو بیا الله رب العالمین په سوره بروج کې فرمایي چې ان بطش ربک لشدید، یقینا ستا د رب نیونه هغه ډېره سخته ده. چې یو پیر انسان راونیسه نو بیا انسان که ډېرې توبې وباسي او بیا په دغه ټایم کې د اعلان وکړي چې آمنت برب موسی و هارون، چې ما ایمان راوړ دی په رب د موسی او د هارون باندې. نو الله رب العالمین ورته جبریل را لیږي او په دې خوله کې ورته الله رب العالمین خاورې اچوي چې ته اوس ایمان راوړې الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، چې اوس ته ایمان راوړې د دې نه مخکې خو ته د فسادیانو مشر وې. په معاشره کې همیشه به دې کوشش دا چې دوه کسان به څنګه جنګومه، د الله رب العالمین او د بنده په منځ کې به څنګه دوری او لرېوالی پیدا کومه، د دین نه به خلک څنګه لرې کومه، د دین به د خلکو په ذهنونو کې څنګه شکی کومه، په معاشره کې به افراط تفرید بغض نفرت حسد دا به څنګه پیدا کومه. نو دا وستا کارو. او چې اوس در باندې د الله رب العالمین نیونه راله نو اوس ته دعوه د ایمان کې چې ما ایمان راوړ، نو الله رب العالمین هم د هر څه اینی انسان ته الله رب العالمین مهلت ورکوي. د الله رب العالمین سره دیر شته څه مهلت الله رب العالمین انسان ته ورکوي، خو الله رب العالمین سره اندیر نګري نشته چې د ړندو بادشاهي وي چې چا پکې څه وکړو او څه پکې ونه کړو، بلکې الله رب العالمین ګوري چې انسان څه کوي او څه نه کوي. نو چاله الله رب العالمین سزا په دنیا کې ورکوي او چاله الله رب العالمین په آخرت ته والله وساتي. ولو اننا کچری وی مونږه نزلنا الیهم الملائکه، چې نازل کړی وی مونږه دیو طرف ته ملائک ورته راغلی وی، خبرې اترې ورسره کړی وی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق ورته خبره کړې وی چې دا الله رب العالمین پیغمبر دی. وکلمهم الموت، او مړو د دیو سره خبرې اترې کړی وی. دریم وحشرنا علیهم، او جمع کړی وی مونږ دیو ته کل شیء ټول څیزونه قبلا مخامخ چې دیو په سترګو لیدلی وی. ما کانوا لیؤمنون، دیو نو ایمان راوړونکي، الا ان یشاء الله، مگر دا چې الله رب العالمین وغواړي.
ولكن اکثرهم لیکن اکثریت د دیو چې د یجهلون هغه جاهلان دي د جهل نه کار اخلي. وکذالک جعلنا دغرنګ ګرځولي دی مونږه لكل نبی د هر پیغمبر د پاره او د پیغمبر د نائبانو د پاره او داعیانو د پاره عدوا دشمنان شیاطین الانس د شیطانانو نه په صورت د انسانانو کې والجن او د جناتو نه یوحي بعضهم الى بعض چې پزړه کې اچي یو بلتا په وګونو کې اچي یو بلتا څه شي اچي زخرف القول اغه مزخرف او د دوکې وینا غرورن چې د دوکې نه ډکوي په ظاهر باندې په داسې انداز کې به خبره اتره کوي ته به چې د ډېر خیرخوا دی په حقیقت کې د هغه په شا باندې چې مقاصد وګورې نو هغه ډېر مضموم مقاصد وي نو دغه د شیطانانو کار دی. ولو شاء ربک کچرې غوښتی ستا رب ما فعلوه دیو به دا کار نه وی کړی فذرهم نو پس پرېږده ته دیو لره وما کانوا او هغه څه یفترون چې دوی د ځان نه جوړی نو الله رب العالمین به ورله سزا ورکړي. لفظي ترجمه ته ولو اننا کچریوه مونږه نزلنا نازل کړه مونږه الیهم د دیو طرف ته الملائکه فرشتي وکلمهم الموت او خبر کړه و د دیو سره مړو وحشرنا علیهم او جمع کړه و مونږ په دیو باندې کل شیء هر یو څه قبلا مخامخ ما كانوا ليؤمنون نو دیو ایمان راوړن کې الا ایشاء الله مگر دا چې الله رب العالمین غواړي ولكن اکثرهم يجهلون لیکن اکثریت د دیو جاهلان دي په خبره نه پوهیږي. وکذالک جعلنا دغرنګ ګرځولی دی مونږه لكل نبی د هر پیغمبر د پاره عدوا دشمنان شیاطین الانس د شیطانانو نه الانس په صورت د انسانانو کې والجن په صورت د جناتو کې یوحي بعضهم الى بعض چې غرزي یو بلتا په غوګونو کې پزړه کې زخرف القول غرورا اغه مزخرف قول او د دوکې نه ډکه وینا چې په ظاهره باندې یو شان وي په حقیقت کې بل شان وي. ولو شاء ربک کچره غوښتی ستا رب ما فعلوه نو نه به یې کړی دیو دا کار فذرهم نو پس پرېږده دیو لره وما او هغه څه یفترون چې د ځان نه جوړی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین.